बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। चारों ओर के श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्षण तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले, जो बापू जी ने विधि बताई है, परम महाशांति के संकल्प डालने हैं, वायुमंडल को परिवर्तन करना है, ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय बाप के स्नेह में लवलीन रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, इनको विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब सभी बच्चों को ऐसे आंख बंद करके महसूस करना है कि पापा जी के मस्तक से लाइट आ रही है और हमारे ऊपर लाइट के फुहारे, लाइट की रेज हमारे ऊपर परम प्रकाश की रेज आ रही है। आज के पुरुषार्थ में भी था कि हमारे ऊपर जैसे शावर के नीचे बैठते हैं, इसी तरह से शावर की तरह हमारे ऊपर परम लाइट, परम प्रकाश की किरणें आ रही है और उस लाइट से हमारा स्थूल देह परिवर्तन हो रहा है और जो भी हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी रह गई है वो भी उस पावर से ख़त्म हो जाएगी। कुछ ना कुछ कमी कमजोरी जो भी रह गई है वो बेहद की शक्ति से, बेहद की पावर से, दादाजी की एनर्जी से वो सारी कमजोरियाँ ख़त्म हो जाएगी और हम संपूर्ण और संपन्न फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेंगे। इसी तरह से और हर एक के पास जैसे कृष्ण दिखाते हैं ना, हर एक के साथ कृष्ण का एक एक रूप था, हर एक गोपी के साथ कृष्ण था। इसी तरह से वो तो कृष्ण की बात है ना, लेकिन यहाँ तो बेहद का बाप हर आत्मा के साथ, बेहद का बाप का एक एक रूप है। ऐसे अनुभूति करनी है कि दादाजी हमारे साथ हैं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हमारे दादाजी हमारे साथ हैं, हर आत्मा के साथ हैं। हर आत्मा को ऐसे अनुभव करना है जैसे कृष्ण दिखाते हैं। कृष्ण सबके साथ था, जो 16,000 उसकी रानियाँ थी उनके साथ भी था, कृष्ण का रूप था एक एक, हर एक के साथ। गोपियों के साथ भी कृष्ण दिखाते हैं, हर गोपी के साथ कृष्ण था। वो तो कृष्ण की बात है ना, लेकिन यहाँ तो बेहद के दादाजी की बात है। बेहद के दादाजी का सब आत्माओं के साथ, कौन सी आत्मा है जो उनको अटूट प्यार करती है। अगर हमारे मन में जरा भी उनके प्रति प्यार कम है तो कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। कनेक्शन जोड़ने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। जितना प्यार होगा उतना गहरा कनेक्शन होगा, उतनी गहरी पावर आएगी, एनर्जी आएगी, तो हमारा परिवर्तन होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है, वे हमारा भाग्य खुल जाए। आपका भाग्य तो खुल गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है, जो भाग्य बनाने वाला वही हमारा बाप है। ऐसा नशा है जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। तो सदा यह खुशी में रहो कि भाग्य जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया,
बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी है होती है उसके बच्चे अधिकारी होते हैं। तो बच्चा बनना माना अधिकार प्राप्त करना। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया तो सदैव वाह मेरा भाग्य। और भाग्य विधाता बाप यही गीत गाते खुशी में उठते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ मिल गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई अप्राप्ति है नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जिनको भाग्य विधाता मिल गया उनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के सागर में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर हो गया। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन बना रहे हो। और सदा अपनी स्वर प्राप्ति को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली, तन की खुशी, तंदुरुस्ती, मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई, कितनी? तो दाल रोटी तो मिलती है ना सभी बच्चों को, तो ईश्वरी याद में दाल रोटी मिलती है तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो बापू जी ने क्या है? बापू जी ने दाल रोटी कौन सी? ज्ञान की दाल रोटी। यहाँ तो ज्ञान की बात है, बेहद की बात है। तो अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते रहो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे से ऊंची चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ क्या है? ऊंचा। तो संगम युगी अर्थात ऊंचे से ऊंची आत्माएं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगम युग में ऊंचा है। संगम युग में क्या है? बाप और बच्चों का मिलन जहाँ होता है उसको कहते हैं संगम युग। तो आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता, तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला है वही श्रेष्ठ युग है। कभी भी आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता, तो इसी संगम युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो ये सभी सबसे श्रेष्ठ समय अभी चल रहा है। जो अभी समय चल रहा है, श्रेष्ठ समय चल रहा है। हर एक आत्मा के साथ बापू जी का, दादाजी का एक एक रूप सबके साथ है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। పరం మహాశాంతి. బేహద్దు బేహద్దు పిల్లలకి ఎప్పుడైతే ఆత్మ పరమాత్మల సంగమం జరుగుతుందో అదే శ్రేష్టమైనటువంటి యుగం, సంగమ యుగం. దీని యొక్క విశేషత గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నలుమూలలా ఉన్న అశ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలకు సర్వ సంపూర్ణ పవిత్రత లక్షణం వరకు చేరుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, తీవ్ర పురుషార్థి ఆత్మలకి, సదా ప్రతి కర్మలోనూ విధిపూర్వకంగా విశేషమైన శ్రేష్ఠ కర్మ చేసేటువంటి వారికి, ఏదైతే బాపూజీ విధి విధానాన్ని చెప్పారో దాని అనుసారంగా పురుషార్థం చేసే పిల్లలకి, పరం మహాశాంతి సంకల్పాలను చేసేటువంటి ఆత్మలకి, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, సిద్ధి స్వరూప ఆత్మలకి, సదా ప్రతి సమయము బాపుని ప్రేమగా జ్ఞాపకం చేస్తూ లవలీన స్థితిలో ఉండే పిల్లలకి, విశేషమైన ఆత్మలకి, శ్రేష్ఠ ఆత్మలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా
ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరందరూ ఎప్పుడైతే కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటారో బాపూజీ మస్తకం నుండి లైట్ వస్తున్నట్లు అనుభూతి పొందుతూ ఉండండి. ఆ యొక్క పరం లైట్ నా పైన కురుస్తూ ఉంది. ఆ లైట్ యొక్క రేసెస్ నా మీద పడుతూ ఉన్నాయి. నా పైన పరం ప్రకాశము యొక్క తేజస్సు నా మీదకి వస్తూ ఉంది అనే అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. ఈరోజు పురుషార్థంలో కూడా అదే చెప్పారు కదా. లైట్ యొక్క షవర్ లాగా ఉన్నది, దాని కింద నేను కూర్చున్నాను. ఈ షవర్ అనగా జల్లిపంపు ఏ విధంగా వాటర్ పడుతూ ఉంటాయో అదేవిధంగా పరం లైట్ పైనుండి పరం ప్రకాశం యొక్క కిరణాలు నా మీద పడుతూ ఉన్నాయి. దీనితోటి నా స్థూల దేహము కూడా పరివర్తన అయిపోతూ ఉంది. నా లోపల ఏ లోపాలు ఉన్నా, బలహీనతలు ఉన్నా అవి కూడా ఖతమైపోతూ ఉన్నాయి. నా లోపల ఇంకా ఏ బలహీనతలు కూడా సూక్ష్మంగా అయినా కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు, సమాప్తమవుతున్నాయి. ఈ యొక్క ఫౌంటైన్, ఈ యొక్క పరం ప్రకాశం, పరం లైట్ తోటి అనే సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారు కదా. ఈ బేహద్దు శక్తితోటి, బేహద్దు పవర్ తోటి, దాదాజీ ఎనర్జీ తోటి సమస్త బలహీనతలు ఖతమైపోతూ ఉన్నాయి. నేను సంపన్న ఫరిస్తాగా అయిపోయాను. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేశాను అనేటువంటి స్థితిలో మీరు ఉండండి. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా బాపు రూపము అనేది తోడుగా ఉంటూనే ఉంటుంది. కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉన్నట్లు ఎలా చూపించారో, ప్రతి ఒక్క గోపికలు ఎలా అనుభవం చేసుకున్నారో అదేవిధంగా బేహద్ బాపు యొక్క రూపము ప్రతి ఒక్క ఆత్మతో పాటు ఉండనే ఉంది. ఇలా మీరు కూడా అనుభవం చేసుకోండి. నాతో పాటు దాదాజీ ఉన్నారు. నడుస్తూ, తిరుగుతూ, తింటూ, లెగుస్తూ, కూర్చుంటూ దాదాజీని తోడుగా ఉంచుకుని నేను నడుస్తూ ఉన్నా, తింటూ ఉన్నాను, కూర్చుంటున్నా, లెగుస్తూ ఉన్నాను అనే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండాలి. బాపూజీ ప్రతి ఒక్క ఆత్మ బేహద్దు విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలతో పాటు సదా తోడుగానే ఉన్నారు. ఇలా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. కృష్ణుడైతే 16,000 రాణుల దగ్గర 16,000 రూపాలను తీశారు. అందుకని అందరి దగ్గర కృష్ణుడు ఉన్నట్టు కనిపించేవాడు. అలాగే చిత్రాల్లో చూపించారు. ఇప్పుడు మనతోటి సాక్షాత్ ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ బాపు ఉన్నారు. అక్కడ కేవలం శ్రీకృష్ణుడి విషయం, ఇక్కడ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క రూపం బేహద్ దాదాజీ విషయం. బేహద్ దాదాజీ సర్వ ఆత్మలతో పాటు ఉన్నారు. మరి మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు? బేహద్ స్పెషల్ ఆత్మలు. మీకు బాపుతోటి ఎడతెగని ప్రేమ అనేది ఉన్నప్పుడు బాపు మీ వెనకాలే ఉంటారు. మన యొక్క మనసులో ఏ కొంచెం కూడా 1% అయినా సరే, 0.5% అయినా సరే ప్రేమ తక్కువైంది అంటే అనుభూతి కాదు, కనెక్షన్ సరిగ్గా జోడించలేదు. కనెక్షన్ జోడించని కారణం వల్ల అనుభూతి పవర్ కూడా తక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది. అంతగా లోతైన కనెక్షను, డీప్ కనెక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఈ డీప్ కనెక్షన్ తోటే హైయెస్ట్ పవర్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. అదే మనల్ని పరివర్తన చేస్తూ ఉంటుంది. విశ్వంలో అందరికంటే భాగ్యశాలి ఆత్మల మేమే
అని అనుకుంటూ ఉన్నారా అని మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. విశ్వం లోపల ఇంత శ్రేష్టమైన భాగ్యం కొరకు భాగ్యాన్ని పొందే అర్హత ఇంకెవరికీ లేదు. అందుకనే ఇప్పుడు బేహద్దు పిల్లల యొక్క భాగ్యం ఓపెన్ అయింది. తమ భాగ్యంని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. అన్నిటికంటే చాలా గొప్పమైనటువంటి ఖుషీకి సంబంధించిన విషయం ఏమిటి అంటే, భాగ్య విధాత బాప్ నా తండ్రి అనేటువంటి నష, భాగ్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి బాపు నావాడు. ఈ యొక్క నష ఉంటే నిషాని వరకు చేరుకోగలుగుతారు. ఆయన పేరే భాగ్య విధాత. ఆయన భాగ్యం ఏమిచ్చాడు మీకు అంటే అది వర్ణించలేము, అనుభూతి పొందాలి. అన్నిటికంటే గొప్ప భాగ్యం జన్మసిద్ధ అధికారంగా బేహద్దు ప్రాప్తి, అమరలోకం, అవినాశి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటం, బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్గా కావటం మన జన్మసిద్ధ అధికారం. ఇంతకు మించినటువంటి భాగ్యం ఇంకేముంటుంది? అంత గొప్పగా తయారు చేసేవాడు బాపు, అదే మన భాగ్యం. ఏదైతే బాపు దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉందో అదంతా పిల్లలు అధికారులుగా అయిపోయారు. దానికి బాప్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ మొత్తానికి పిల్లలే అధికారులుగా అయిపోయారు. బచ్చా బన్నా మానా అధికారి బన్నా. బిడ్డగా పుట్టడం అంటేనే వారసులైనట్టు. బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ బాపుకి బిడ్డగా అవ్వటం అంటే ఆయన ప్రాపర్టీ మొత్తానికి వారసులం మనమే. ఇది నష కదా. భాగ్య విధాత దగ్గర ఏమున్నది? బేహద్దు భాగ్యం యొక్క ఖజానా. ఆ ఖజానాకు మీరే అధికారులు. మరి ఈ విధంగా సదైవ ఏమి నా భాగ్యము, ఏమి నా భాగ్య విధాత బాప్ అనే పాటలు ఖుషీగా పాడుతూ ఎగురుతూ ఉన్నారా? అలా గీత్ గాతే ఖుషీ మే ఉడితే రహో అంటున్నారు ఇలా పాటలు పాడుతూ ఖుషీగా ఎగిరిపోతూ ఉండండి. ఎవరితోటైతే శ్రేష్ఠ భాగ్య విధాత భగవంతుడు ఉన్నారో వాళ్ళకు కొరదేంటి, కొరవేంటి? కొరత లేదు, కొరవ లేదు. ఇంకేం కావాలి? ఇంతకు మించి ఇంకేం కావాలి? ఈ భాగ్యంలోనే అన్నీ లభించేశాయి. ఇది ఉన్నది, అది లేదు, అది కావాలి, అది పొందాలి అన్న ప్రశ్నే ఉండదు ఇంక మీకు. భాగ్యవాన్ భగవాన్ మీ వాడైపోయాడు. భగవంతుని దగ్గర, భాగ్యవాన్ దగ్గర తనువు, మనసు, ధనం, జనము సబ్ కుచ్ అన్నీ కూడా మీవైపోతూ ఉన్నాయి. శ్రేష్ఠ భాగ్యము అనగా అప్రాప్తి అనే మాటే లేదు మా డిక్షనరీలో, మా జీవితంలో. అంటమే భాగ్యం. ఆ స్థితిలో ఉండటమే మహాభాగ్యం. ఏ అప్రాప్తి లేదు, ఏ కొరత లేదు, ఏ లోటు లేదు. ఎందుకని? ఎవరికైతే భాగ్య విధాత లభిస్తారో వాళ్ళకి ఇంకేం కొరత ఉంటుంది, వారికి ఇంకేం కావాలి? అన్నీ లభించే ఉంటాయి, అన్నీ లభిస్తాయి. మిమ్మల్ని మీరు బాపుకు సమీపంగా ఉండే శ్రేష్టమైన ఆత్మలుగా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. బాపు పిల్లలుగా కావటము అంటే సదా ఖుషీకి సంబంధించిన విషయం, దుఃఖ ప్రపంచం నుండి బయటపడేటువంటి విషయం. బాపు పిల్లలుగా అయ్యారంటే దుఃఖ ప్రపంచం నుంచి బయటపడ్డారు, సదా ఖుషీగా ఉంటూ ఉన్నారు, సుఖ సాగరంలోకి వెళ్ళిపోయినట్లే. దుఃఖ ప్రపంచంలో ఉంటే మొత్తుకుంటూ ఏడుస్తూ ఉంటారు. మరి మీరు సుఖ సాగరంలోకి వెళ్ళిపోయారు, సుఖమనే ఉయ్యాల్లో ఊగుతూ ఉన్నారు.
దుఃఖ ప్రపంచానికి సుఖ ప్రపంచానికి ఎంత తేడా ఉంది? భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. ప్రపంచంలో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి కలుసుకోవాలని ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నారు. మరి మీరు ఆయన్ని కలుసుకుంటూ ఆనంద డోలలో ఊగుతూ ఉన్నారు. సదా తమ యొక్క సర్వ ప్రాప్తుల్ని చూసి భగవంతుడు కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. మరి మీరు మీ భాగ్యం, మీరు పొందిన ప్రాప్తిని చూసి సంతోషపడుతూ ఉండండి. ఏమేం పొందామో, ఏమేం లభించినాయో అన్నీ లిస్టు తీయండి. ఎంత పెద్ద లిస్ట్ వచ్చేస్తుందో తెలుసా? ఏమేం లభించినాయి? ఈ శరీరానికి ఖుషి లభించింది, ఆరోగ్యము, మనసులో శాంతి, శాంతచిత్తమైనటువంటి మనసు విశేషతమైనది. శరీరంలో కూడా శక్తి అనేది చాలా వస్తూ ఉంటుంది. ఎవరికైతే దాల్ రోటీ అనగా తినడానికి అన్నము, ఉండటానికి స్థలము ఉంటేనే చాలు సంతోషం అంటారు, దాల్ రోటీ. మరి అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటే ఇంకెంత భాగ్యం అన్నట్టు ఇది. ఇంకేమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తినటానికి ఉంది, ఉండటానికి ఉంది, కట్టుకోవటానికి ఉంది. ఇంకా దేనికి పరుగులు తీయాల్సిన అవసరం? ఇంకేం అవసరం? ఏమీ ఉండదు. బాపూజీ దాల్ రోటీ అంటే ఏమిచ్చారు? జ్ఞానికి దాల్ రోటీ, జ్ఞానం యొక్క పప్పన్నం, రొట్టి. ఇక్కడ అన్నీ కూడా జ్ఞానం యొక్క విషయాలు, బేహద్దు విషయాలు. స్థూలమైనటువంటి విషయం అనేది కాదు. దానికి స్థూలమైన విషయానికి కూడా లోటు ఉండదు. బేహద్దు పిల్లలకి, భగవంతుణ్ణి పొందిన పిల్లలకి, భాగ్యశాలి పిల్లలకి. మిమ్మల్ని మీరు సంగమేగి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలుగా అనుభవం చేసుకోండి. బ్రాహ్మణులు అంటే సదా ఉన్నతోన్నతమైన స్థానంలో ఉండేవాళ్ళు. అందుకనే బ్రాహ్మణులకు పిలకను చూపిస్తూ ఉంటారు. పిలక అంటే అర్థం ఏంటి? ఉన్నతత్వానికి గుర్తు. పిలక అన్నిటికంటే పైన పెడతారు, ఉన్నతమైన స్థానానికి గుర్తు. సంగమయుగం అంటే ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి యుగం. సంగమయుగంలో ఉండే ఆత్మలు ఉన్నతోన్నతమైన ఆత్మలు. ఏ విధంగా బాపు ఉన్నతోన్నతమైన వాడు అని అంటారు, ఆయన పిల్లలు కూడా ఉన్నతోన్నతమైన వాడే. బాపు ఉన్న యుగం కూడా ఉన్నతోన్నతమైన యుగం. అందుకని సంగం యుగంని ఎంత మహిమ చేస్తూ ఉంటారు. సంగం యుగం మహిమ బాపు మరియు పిల్లల యొక్క కలుసుకునే యుగం అని. ఇది సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి బేహద్దు పురుషోత్తమ సంగమయుగం. ఆత్మ మరియు పరమాత్మల యొక్క మేళ, ఇంకెక్కడ ఇంత గొప్ప మేళ జరగనే జరగదు. ఎక్కడైతే ఆత్మ పరమాత్మల మేళ జరుగుతుందో అది శ్రేష్టమైన యుగం. ఇలాంటి సంగమయుగంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకి, పరమాత్మ తండ్రిని కలుసుకునేటువంటి ఆత్మలకి అన్నిటికంటే శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన భాగ్యము, అన్నిటికంటే గొప్ప శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన సమయంలో, కాలంలో, యుగంలో ఉన్నట్లు. ఇప్పుడు అంత శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తూ ఉంది. అంత శ్రేష్టమైనటువంటి కాలమానంలో మీరున్నారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా బాపూజీని తోడుగా ఉంచుకొని, దాదాజీ యొక్క రూపాన్ని తోడుగా ఉంచుకొని అనుభూతి పొందండి. ప్రతి ఒక్కరికి దాదాజీ తన రూపాన్ని గిఫ్ట్గా ఇవ్వనే ఇచ్చారు. ఆఖరి బాపు కూడా మీకు తోడు ఉండనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క అనుభూతితోటి మీరు భాగ్యశాలి ఆత్మలుగా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.